मते भारी गरम लगुची। अरे माँ मते जाई किछि काम मिलनी, मो पाखरी भी टंका नाही। थिले मु तो पई गोटे फैन आनी देई थांती। नदी कूल ठंडा पवन बहुथिबो। चल माँ नदी पाखक जीवा, तते सेठी भल लागिबो। एमिति कथा हेई दुई माँ छुआ नदी पाखक गले। सेमाने एक गछरे बसिथिले। हठात सेमाने बंचाओ बंचाओ चित्कार शुणिले। बंचाओ बंचाओ, मते केही बंचाओ, मो पानी रे भासी जाउची, केही मते बंचाओ। अरे अरे ए छुआटी तो नदी रे भासी जाउची, मो शीघ्र ताको पानी रे बाहर करी। एमिति कही चढ़ई बहुत कष्ट रे चिल्लो छुआ को नदी रू बाहर करी आनिला। धन्यवाद चढ़ई आंटी, आज तुमे नथिले मु तो नदी रे बुड़ी जाई थांती। ठीक सही समय रे चिल्लो छुआर माँ सेठारे आसी पहुँचिला। ए चढ़ई तू मो झील को एमिति काहे धरिचु? मो झीर क्षति करने को चाहूँ नहीं, मु तते छाड़ीबिनी। माँ माँ ये सब कौन कहूच? चढ़ई आंटी को रागनी, से आज नथिले तुमे मते आ पाई नथांती माने तू ये सब कौन कहूचु? माँ मु आज नदी पाख गछरु फल तोड़िबा समय रे से गछरु खसी नदी रे पड़ी गली। मु तो पहरा जानिनी, नदी रे भासी भासी मु चित्कार करुथिली। मो चित्कार शुणी चढ़ई आंटी मते नदी रे बाहर करी आनिले। आज से मोर जीवन रक्षा करिसंती। चढ़ई मते क्षमा करि दे, मु किछि न जानि तते केते रागुथिली। मु एबे मो झियो को नै घर को जाउची। जदि केबे किछि दरकार हुए मते कहिबो चढ़ई, मु तते निश्चय सहायता करिबी। तापरे चिल्लो निजे छुआ को धरी सेठारु चली गला। माँ चढ़ई भी निजे छुआ सह घर को फेरी आसिला। हेले ता घर को भांगी जाइथिबार देखि से अनेक कांदिला। ए सब कौन ही जाइची? किए मो घर को भांगी देला? गरीब चढ़ई तो घर आम रास्ता रे आसुथिला, सेथिपाई मु तो घर भांगी देली। हेले मु अनेक दिन रु एठी रही आसुथिले, सेतेबेले तो केही किछि कहू नथिले। जंगलर राजा एबे नुआ नियम बाहर करिसंती, रास्ता रे थिबा सब घर को भांगी देबा पई कहिसंती। हेले आमे एबे कोठी रहिबो? ए घर छडा आम पाखरे रहिबा पई आ किछि भी नाही। एते खरा रे आमे कुआडे छिबो? एबे कांदी के आउ किछि लाभ नाही। मु मो काम करिछि, रहिबा पई तू आउ एक जागा खोजिने। एमिति कही काउ सेठारु चली गला। माँ छुआ मन दुखरे रहिबा पई घर खोजुथिले। माँ आमे एबे कुआडे जिबा? केते समय रु उड़िलेनी, किछि तो कुह। मारी आ किछि समय धैर्य धरि उड़ुथा, आमे कोठी ना कोठी रहिबा पई जागा पाई जिबा। एमिति सेमाने अनेक समय धरि रहिबा पई जागा खोजिले, हेले पाइलेनी। देखु देखु राति भी हेई गला। दुई माँ छुआ एक गछ तले आश्रय नेले। सकाळ हेला परे माँ चढ़ईटी कहिला, अरे माँ सकाळ हेई गलानी, तू एठी किछि समय बसी था, मु जाउची किछि घास लता खोजी आनी एठी एक कुड़िया घर बनीबी। खरा समय रे हमको रहिबा पई छाई तो मिल जिवो। माँ चढ़ई घर बनेबा पई घास लता खोजिबा को जंगल भीतर को गला। से सकाळु किछि खाई नथिला, ता मुंड बुली देबारु से बेहोश होई गला। जेतेबेले तार होश आसिला ता सामना रे चिल्लो थिला। अरे चढ़ई तू एमिति बेहोश काहेकि हेई जाइथिलो? एबे तो ठीक अछु तो? चिल्लो भौणी मु सकाळु किछि खाई नथिली, सेति पई मो मुंड बुलेई देला। एमिति चढ़ई चिल्लो को तार घर भांगिबा कथा कहिला। चिल्लो मनरे दया आसिला। चढ़ई तू बहुत भलो। आम जंगलर शेष मुंडरी एक बुढ़ा बरगछ अछि। से जादुर बरगछ भल चढ़ई माननकु सहायता करी। तू ता पाखकु जाई देखे, मोर विश्वास से तते निश्चय सहायता करिबो। एमिति कही चिल्लो सेठारु चली गला। माँ चढ़ई बरगछ को खोजी खोजी जंगल भीतर को गला। अनेक समय खोजिला परी से बरगछ को पाई गला। एई बोधे से जादुर गछ जहा कथा चिल्लो भौणी कहूथिले। हाँ चढ़ई मु सेई जादुर बरगछ। मु जाने तू एबे को समस्या रे अछु। मु तोर गोटिए इच्छा पूरा करिबी। एबे मते कह तते कौन दरकार? ए कौन जादुर बरगछ तो मोर गोटिए इच्छा पूरा करिबे। एबे मु कौन मागिबी? केते भलो हुंता जदि जादुर बरगछ मोर दुईटी इच्छा पूरा करि दियंती। मते रहिबा पई घर दरकार
ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଏକଥା ଏ ବରଗଛ କେମିତି କହିବି? ଯାଦୁର ବରଗଛ ଚଢ଼େଇର ମନ କଥା ଜାଣି ତାକୁ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ତତେ ଏକ ଘର ଦେଉଛି। ଏଇ ଘରେ ତତେ କେବେ ବି ଗରମ ଲାଗିବନି। ଏଇ ନେ ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ଏକ ଯାଦୁର ବରଫ ଘର। ଏଇ ଘରେ ରହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଗରମ ଲାଗିବନି। ଆଜିଠୁ ତମେ ମା ଛୁଆ ଏଇ ଘରେ ରୁହ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ବରଫ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଏଇ ଘର ତତେ ନେଇ ତୋ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ବରଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲା। ସେ ସେଇ ବରଫ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ବରଫ ଘର ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମା, ଏଇ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବରଫ ଘର। ଏଇ ଘର କଣ ଆମର? ହଁ ରେ ମା, ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘର ଆମର। ଏବେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ମା, ଏଇ ଘର ଭିତରଟା କେତେ ଥଣ୍ଡା। ମତେ ଜମା ବି ଗରମ ଲାଗୁନି। ମତେ ଏଇ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମା ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେଇ ବରଫ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ବରଫ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇଟା ତ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ବରଫ ଘର ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଚଢ଼େଇ କାହାର ଘର ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କାଉ ସେ ବରଫ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ବରଫ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଓଲଟା କାଉର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହେଇ ଆହତ ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ରାଜା ଝିଅ ମିଳୁନଥିଲା। ଆମ ଝିଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତାର କିଛି ବି ଖବର ମିଳୁନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଆମ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରିବି। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସିପାହୀ, ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ରାଜକନ୍ୟା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବ ତାକୁ ରାଜା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ରାଜା ସିପାହୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଏହିପରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ତାର ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି? ରାଜା ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ମୋର ବହୁ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜା ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ରାଣୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ମୋର ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ଏମିତି କହି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ଧ୍ୟାନ କଲା, ଆଉ ଏକ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଇଗଲି। ଏବେ କେହି ବି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯାଏ, ଏବେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଏ। ମା, ବାପା, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତମ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ, ତୁ କିଏ? ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମା, ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ଝିଅ। ନା, ତୁ ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ। ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ହେଲେ ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତୁ ମିଛ କଥା ଜମା ବି କହନି। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆମ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। ତୁ ମିଛ ନାଟକ ନ କରି ସତ ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ହେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ରାଜା ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମତେ ଏ କଥା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ମା, ବାପା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ଝିଅ।
ମୁଁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା, ସେଦିନ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମା, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ପରେ ମୋର ଏ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବି। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶେଷରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆସ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସେ। ସେବେଠାରୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାଜକନ୍ୟା ନାଲି ଚଢ଼େଇ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା, ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମା, ବାପା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। ତୁମକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି। ତୁ କିଏ? ମୋ ରୂପ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଫେରି ପାଇଛୁ, ହେଲେ ତୁ କିଏ? ମା, ତୁମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମତେ ଭଲ କି ଦେଖ। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଏ ଝିଅ ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଏ ଝିଅ ତମକୁ ମିଛ କହି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ନା ବାପା ମା, ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏଇ, ତୁ ଯଦି ସତସତିକା ରାଜକନ୍ୟା ତେବେ କହ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମତେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତା ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମା, ବାପା, ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ। ନା, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତମେ 2 ଜଣ। କିଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ। ଶୁଣ, ରାଜ ଉଆସରେ ଏକ ଗୋପନ କକ୍ଷ ଅଛି। ତାର ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? କେବଳ ମୋ ଝିଅ ୟାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି? ହେ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଚାବି କୋଉଠି ଅଛି। ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଶେଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋପନ କକ୍ଷର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଚାବି ସେଇଠି ରଖିଛି। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏ ନାଲି ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଆମ ଝିଅ। ତା ମାନେ ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ, କିଏ ତୁ? ସତ କହ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାହେଲେ ତୁମ ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆରେ ଏ ରାଜା, ତୁ କଣ ମତେ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ ଯାଦୁଗରଣୀ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବାପା ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି। ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରି ହୁଏ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖଣ୍ଡା ନେଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନାଲି ଚଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାଉର ପଛପଟୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ନାଲି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ମାରି କିଛି ଠିକ କଲୁନି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଦୁଗରଣୀ କାଉର ଅନ୍ତ ହେଲା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ମା। ମୋ ପରେ ତୁ ଏ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବୁ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବୁ। ସିପାହୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କର। ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମହାଭୋଜି ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ଫେରି ଆସିବା କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ମହାଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ।